میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، فرعون کی ایک نوکرانی تھی جو اپنے دل میں ایمان کو چھپائے رکھی تھی، وہ مسلمان ہو چکی تھی اور فرعون کی بیٹی کی خدمت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور کنگھی اٹھاتے وقت اس نے کہا بسم اللہ، یہ کہہ کر کنگھی اٹھا لی۔ میرے دوست بزرگوں، فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ اللہ کون ہے؟ کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہو؟ کیا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور پروردگار ہے؟ کیا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کی عبادت کی جا سکے؟ وہ کہنے لگی ہاں، میرا خدا ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا خدا وہ ہے جس نے زمین پیدا کیا، جس نے آسمان پیدا کیا، میرا خدا وہ ہے جو تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ فرعون کی بیٹی کہنے لگی اچھا، یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں گی اور اپنے باپ کو بتا کر ان سے تمہیں سزا دلواؤں گی۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ خاتون کہنے لگی اب تو ہر سزا منظور ہے، ہر تکلیف منظور ہے، ہر تکلیف منظور ہے، گوارا ہے، لیکن اسلام جانا پسند نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، فرعون کی بیٹی نے اس کے باپ سے کہہ دیا کہ ابو، آپ کی یہ نوکرانی آپ کو خدا نہیں مانتی، آپ کو اللہ نہیں مانتی، یہ کہتی ہے کہ اس کا خدا وہ ہے جس نے آپ کو بھی پیدا کیا۔ فرعون جا کر کہنے لگا اچھا، تمہارا یہی خیال ہے؟ وہ عورت کہنے لگی ہاں، میرا یہی خیال ہے اور مضبوطی کے ساتھ میرا عقیدہ ہے کہ میرا خدا ایک اللہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ فرعون کہنے لگا آخری بار سوچ لے ورنہ میں تجھے تڑپا کر مار دوں گا۔ کہا مرنا منظور ہے، جس خدا نے مجھے زندگی دی ہے اگر اسی کی راہ میں یہ زندگی چلی جائے گوارا ہے، منظور ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ میں تجھے خدا نہیں مان سکتی۔ میرے دوستو بزرگوں، اس عورت کو ایک دیوار میں لٹکا دیا گیا، میخیں ٹھوک دی گئی، کیلیں اس کے اوپر ڈال دی گئی، بریک کے ذریعے سے اس کو اس دیوار میں چپکا کر دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس خاتون کے سامنے ایک بڑا دیگ رکھا گیا، اس دیگ میں تیل ڈالا گیا اور کہا کہ اس تیل کو گرم کرو اور جلاؤ۔ اس قدر جلایا گیا کہ تیل پھوٹنے لگا، کھولنے لگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس خاتون سے کہا اب بھی وقت ہے، تم توبہ کر لو، ہمیں خدا مان لو، ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچوں کو یہاں تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس خاتون کی 5 اولاد تھی، سب سے چھوٹی بیٹی جو 3 مہینے کی تھی اس کو بھی لایا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے 5 بچوں کو جلا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتی ہے، کس قدر پیار کرتی ہے، لیکن بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر برداشت کرتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان اولاد کو میرے حوالے کیا تھا، آج اگر میری اولاد اللہ کے لیے قربان ہو جائے ہمیں منظور ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آخر میں جو چھوٹی معصوم بچی 3 مہینے کی بچی، دودھ پیتی بچی، اس کو اٹھا کر کہا کہ اب دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے اس بچی کو بھی زندہ جلا دیا جائے گا اگر تو توبہ نہیں کرتی ہے، اگر تو ہمیں اللہ نہیں مانتی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ماں کا کلیجہ باہر آ رہا تھا، ماں تڑپ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ میرے دوست بزرگوں، ماں کیا کرتی؟ ایک خاتون ہے، ایک اپنی ماں، اپنی بچی جو 3 مہینے کی بچی ہے، دودھ پیتی بچی ہے، شیرخوار بچی ہے، اس کو تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے کون ماں برداشت کر سکتی ہے؟ ماں کا کلیجہ نکلا جا رہا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس بچی کی زبان عطا فرما دی، گویائی عطا فرما دی، اور بچی کہنے لگی اصبری یا امہ، اے ماں صبر کر، لا تجزعی، تو غم زدہ نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، فإن اللہ بنا لنا بیتا فی الجنہ، اے ماں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ کہہ کر اس بچی کو اس چولہے کے اندر یعنی تیل کے دیگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میرا مصطفیٰ کہتا ہے کہ معراج کی رات جب میں جنت گھومنے لگا اور جبریل امین میرے ساتھ تھے تو میں نے دیکھا جنت میں ایک گھر ہے، اس گھر سے کھلکھلانے کی آواز آ رہی ہے، ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، اور اس گھر سے اس قدر خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبریل بتاؤ تو صحیح یہ کس کا گھر ہے اور یہاں سے ہنسنے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اس خاتون کا گھر ہے جس کو فرعون نے، جس کی آنکھوں کے سامنے 5 اولاد کو جلتے ہوئے دیگ کے اندر ڈال دیا تھا، یہ اسی خاتون کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جنت میں یہ ہنستے رہتے ہیں، کھلتے رہتے ہیں، اور اس کے گھر سے اس قدر خوشبو آتی ہے کہ ایسی خوشبو پوری جنت کے اندر نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں،
اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں رہی. آج ظالموں کو موقع مل گیا. کوئی آتا ہے کہتا ہے قرآن بدلو, کوئی آتا ہے کہ 3 طلاق کو بین کرو, کوئی آتا ہے کہ گائے کا گوشت پر پابندی لگاؤ. میرے دوست بزرگوں, کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمزوری ہے. اللہ کے رسول سے ہم نے محبت نہیں کی ہے. سچی محبت اگر ہوتی, خدا کی قسم کسی باپ کو کسی ماں کے چنے کے اندر اتنی طاقت و جرأت نہیں ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی لفظ نکال سکے. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بچے کے اندر جب اسلامی محبت تھی, اسلام کی رونق کچھ اور تھی. آج اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو زندہ کر دیا جائے اور دنیا میں بھیج دیا جائے, ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم جب اسلام چھوڑ کر گئے تھے, اسلام کچھ اور نقشہ پر تھا, اسلام کا رنگ کچھ اور تھا. یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے, کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے, قرآن کیا چاہتا ہے, اس مسلمان کے اندر وہ قرآن کریم والی زندگی نہیں ہے. میرے دوست بزرگوں, میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے محبت کیجئے, اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت سے محبت کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت کیجئے. انشاءاللہ اگر ہمارے اندر اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی, نماز کی پابندی ہوگی, سود سے ہم بچیں گے, جھوٹ سے بچیں گے, زناکاری سے بچیں گے, رشوت سے بچیں گے, میرے دوست بزرگوں کسی کی زمین غصب کرنے سے بچیں گے, تو دیکھیے گا رونق آ جائے گی, اسلام کی بہار آ جائے گی. مسلمان جہاں جائیں گے لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر احترام کریں گے, مسلمانوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے. لیکن میرے دوستو بزرگوں, کیا کہیے, نہ ہمارے دل میں خوف خدا ہے, نہ عشق رسول ہے, نہ ہم سچ بول سکتے ہیں, نہ ہمارے اندر ہر طرح کی برائی آ چکی ہے. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, لیکن یاد کیجئے وہ زمانہ تھا جس میں بچے اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, کل ہی میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, پھر بھی آپ سن لیجئے. کہتے ہیں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی واقع لکھتے ہیں. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کون ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اپنے بھانجے ہیں. اتنے بڑے جید عالم, انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں. میرے دوستو بزرگوں, حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنے کے لیے گئے. وہاں ہم لوگوں نے ایک چھوٹا گھر کرایہ میں لیا. اس گھر کے سامنے ایک معصوم بچہ رہتا تھا, سامنے آس پاس کہیں رہتا تھا. ہم لوگ تربوز وغیرہ کھا کر جب تربوز کے چھلکے کو پھینک دیتے تھے, وہ معصوم بچہ 7 سال کا بچہ, 7 ایئرز, صرف 7 سال کا بچہ وہاں آتا اور ہم لوگ جو چھلکے پھینک دیتے تھے ان چھلکوں کو اٹھا کر اس میں جو لال رنگ کا جو تربوز کا لگا ہوا ہوتا تھا اس کو اپنی زبان سے دانت سے کاٹ کر کھاتا تھا. میرے دوستو بات سمجھ میں آ رہی کیا آپ لوگوں کو؟ نہیں ہے جی بھائی, کوئی پرابلم تو نہیں, دقت نہیں, ماشاءاللہ. تو میرے دوستو بزرگوں, وہ معصوم بچہ 7 سال کا بچہ تربوز کا پھینکا ہوا چھلکا اٹھا کر اسی کو کھاتا تھا. 2 دن ایسا ہوا. تیسرے دن حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو پکڑا اور کہا بیٹا ادھر آؤ, کیا بات ہے کہ تم لوگ ہمارے پھینکے ہوئے چھلکے کھاتے ہو, تم پھینکے ہوئے چھلکے کھاتے ہو؟ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ میرا ابو انتقال کر گیا ہے, میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے, اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اور آپ لوگ اللہ کے رسول کے مہمان ہو, آپ لوگ دور دراز سے اللہ کے رسول کے شہر میں آئے ہو, تو مہمان سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ جو ہمارے گھر میں آ کر مہمان بنا ہے ہم اسی مہمان سے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگے, ہمیں شرم آتی ہے. جب آپ لوگ کھانا کھا کر پھینک دیتے ہو تو آپ کا بچا ہوا کھانا, آپ کا جھوٹا ہم کھا کر زندگی بسر کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے کہا بیٹا آج کے بعد سے تم ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کرو, جب تک ہم لوگ ہیں 3 وقت آ کر یہی کھانا کھا لیا کرو. وہ بچہ کہنے لگا نہیں, یہ مناسب نہیں ہے, آپ لوگ نبی کے مہمان ہو, ہمارے شہر میں آئے ہو, ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں, یہ مناسب نہیں ہے. وہ معصوم بچہ اتنی عقل مندی کی بات کر رہا تھا. میرے دوستو بزرگوں, اس کے بعد اللہ کے رسول میرے دوستو بزرگوں سنیے واقعہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, اس شہر کا ایک معصوم بچہ اتنا ادب سے واقف ہے کہ آپ مہمان ہو, آپ کی دی ہوئی چیز ہم نہیں لے سکتے. لیکن مولانا ظفر احمد عثمانی نے بار بار ضد کی, اصرار کیا کہ بیٹا اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑی دولت سے نوازا ہے, تم کھا سکتے ہو, کوئی دقت نہیں ہے. تو بچہ مان گیا. بچہ آ کر صبح شام کھانا کھا کر جاتا تھا. ایک مرتبہ مولانا ظفر احمد عثمانی نے اس
7 साल के मासूम बच्चे से कहा कि बेटा क्या तुम हमारे साथ हिंदुस्तान जाओगे? कहने लगा ठीक है, अम्मी जान से मैं पूछ कर आता हूँ, अगर मेरी माँ इजाजत दे दे तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसके बाद कहते हैं कि वो बच्चा आया और कहने लगा क्या हजरत मौलाना मैं आपके लिए आपके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और पूरा सामान, सफर का जितना सामान होता था, बच्चा सफर का सामान बांध कर मौलाना के रूम में आ गए और कहा कि ठीक है, हाँ आपके साथ चलने के लिए तैयार है। चलना शुरू हो चुका है, हिंदुस्तान के लिए रवानगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रास्ते में चलते हुए मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने उस बच्चे का मासूम सा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और मासूम बच्चे का हाथ पकड़ कर चलने लगे। मासूम बच्चा सवाल करने लगा कि हिंदुस्तान कैसा है? हजरत मौलाना जफर अहमद कहते हैं कि बेटा दुनिया में बेशुमार आपने कंट्री देखी होगी, बेशुमार मुल्क है, लेकिन उन ममालिक में हिंदुस्तान बड़ा और खूबसूरत एक प्यारा मुल्क है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बच्चा कहने लगा अच्छा वहां खेलने के लिए मैदान होगा? मौलाना कहने हैं कि बड़े बड़े मैदान है, जहां तुम चाहो, तुम्हारी जहां मर्जी हो तुम उस मैदान में खेल सकते हो। बच्चा फिर पूछने लगा अच्छा वहां यूनिवर्सिटी होगी? कहा बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जहां तुम तालीम हासिल करना चाहो हम तुम्हें वहां एडमिशन करवा देंगे। उसके बाद अचानक गुंबद खजरा बच्चे की आंख के सामने आ गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बच्चा अल्लाह के रसूल के रोज़े पाक की तरफ देखकर आंखों से आंसू जारी करके मौलाना से पूछने लगे मौलाना साहब हिंदुस्तान में सब कुछ मिल सकता है, ये बताइए ये गुंबद खजरा हिंदुस्तान से नजर आएगा? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना साहब ने कहा बेटा वहां से हिंदुस्तान से गुंबद खजरा नजर नहीं आ सकता। अगर गुंबद खजरा वहां से नजर आ जाता, अगर गुंबद खजरा हिंदुस्तान में होता तो हम लोग हिंदुस्तान से यहाँ क्यों आते? इतने दूर का सफर क्यों करते? अपने घर बार को छोड़कर क्यों आते? अपनी आल औलाद को छोड़कर क्यों आते? ये सुनना था कि मासूम बच्चे ने हाथ को झपेट कर अलग कर दिया और कहा कि आपको अपना हिंदुस्तान मुबारक हो, मुझे यतीमी कबूल है, मुझे गरीबी पसंद है, मुझे बेबसी पसंद है, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं जा सकता जहां से गुंबद खजरा नजर ना आए। कहीं सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, यह है उस मासूम बच्चे की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल के रोज़े पाक से मोहब्बत। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम भी मुसलमान हैं, कैसा ईमान रखते हैं? ऐसा ईमान, खुदा की कसम, इसको सहाबा ईमान कहने के लिए तैयार नहीं थे। इसको तो मुनाफिक कहा जाता था कि ये लोग निफाक का शिकार है, ये लोग मुनाफिक हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन कहते हैं कि जो लोग घर में नमाज पढ़ लेते थे उनको भी मुनाफिक तस्वुर किया जाता था, और मुनाफिकों के अंदर भी इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो नमाज कज़ा कर दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ऐसा माहौल आज हमारे अंदर पैदा हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं जब यहाँ आने वाला था, यहाँ आने से पहले एक नौजवान कहने लगे कि मुफ्ती साहब यहाँ सूद आम हो चुका है। क्यों आम हो चुका है? क्यों? इसलिए कि अल्लाह की रोजी कम हो चुकी है कि सूद खाने की नौबत आ गई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मुसलमानों के ईमान की कमजोरी है। मुसलमान सोचता है कि अगर हम सूद पे रुपया देंगे तो हमारे पास दौलत ज्यादा आ जाएगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को दौलत कमाने के लिए पैदा किया। नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खुदा की कसम, मुकद्दर में जितनी रोजी है उससे एक छोटी कौड़ी तक कोई ज्यादा कमा नहीं सकता। तो क्यों हम लोग सूद पर रकम देते हैं? सूद पर लोगों को कर्जा क्यों देते हैं? सूद के बारे में क्या हमें मालूम नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूद का एक दिरहम खाने वाला इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा मुजरिम है जैसा कि गोया के उसने अपनी मां से जिना किया हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रब की रोजी बहुत है। जब से अल्लाह ने जमीन पैदा की है, जब से अल्लाह ने आसमान पैदा किया है, जब से इस दुनिया में कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक पैदा किया है, अल्लाह ताला बराबर मखलूक को खाना खिला रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने कितनी मखलूक पैदा की है? 18,000 मखलूक। उनमें से 17,999 मखलूक को बगैर मेहनत के, बगैर रोजी के, बगैर तिजारत के, बगैर किसी मेहनत के अल्लाह ताला खिला रहा है। क्या अल्लाह ताला इंसान को नहीं खिला सकता? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे ईमान की कमजोरी है कि हम सूद पर आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह ताला फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, कि जमीन पर ऐसा कोई रेंगने वाला जानवर नहीं है जिसकी रोजी की जिम्मेदारी मेरे खुदा ने ना ली हो। जब खुदा ने रोजी की जिम्मेदारी ले ली है तो हमें और आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मौत
इंसान का पीछा करती है उससे ज्यादा उसकी रोजी उसका पीछा करती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप कहीं भी चले जाओ आपकी रोजी आप तक पहुंच जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बात दरअसल ये है कि यकीन की कमी है, ईमान की कमी है, इखलास की कमी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाने की कमी है। जितनी ज्यादा हो सके अल्लाह से मोहब्बत करें, यकीन करें कि अल्लाह ही खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, इंशाअल्लाह कभी भी रोजी की तंगी नहीं होगी। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीबी को लेकर मदियन से मिस्र जा रहे थे। कहां से कहां जा रहे थे? मदियन से मिस्र। और ठंड का मौसम था, बड़ी सर्दी पड़ रही थी, रात का मौसम, तारीकी और सन्नाटा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीबी जिनका नाम था सफूरा, उनको साथ लेकर मदियन से मिस्र जा रहे हैं। रास्ते में बीबी को दर्द ज़े शुरू हो चुका था, उनकी बीबी हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, बच्चे का दर्द शुरू हो चुका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि मुझे दर्द शुरू हो चुका है, ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है, आप जाओ कहीं से आग तलाश करके लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग तलाश करने के लिए बाहर गए तो जाकर देखा कि एक पेड़ है, उस पेड़ में आग जल रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब हुए तो पता चला कि उस पेड़ में आग, जिस पेड़ में आग जल रही है वो पेड़ नहीं जल रहा है बल्कि सिर्फ आग ही आग है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसा मंजर है कि आग तो जल रही है, पेड़ नहीं जल रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए तो एक आवाज आई, इखला अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, ऐ मूसा जूता उतार कर आओ क्योंकि तुम जहां आ रहे हो ये पवित्र जगह है, पाकिस्तान है, यहाँ चप्पल पहनकर आना मना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और ज्यादा ताज्जुब हुआ कि आवाज कहां से आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी सोच और विचार में थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, कि ऐ मूसा मैं ही तेरा खुदा हूं, मैं ही माबूद हूं, मैं ही खालिक हूं, मैं ही पैदा करने वाला हूं, तुम मेरे अलावा किसी और की इबादत मत करना। वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए तुम नमाज कायम करना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा दी, नबी बना दिया। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा इसी हालत में फिरौन के पास जाओ, जाकर कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, इधर मेरी बीबी हामिला है, तन्हा है, कोई मदद करने वाला नहीं है, अगर मैं अभी इसी वक्त फिरौन के पास चला जाऊं तो मेरी बीबी को कौन खिलाएगा, मेरी बीबी को कौन पिलाएगा, मेरी बीबी की देखरेख कौन करेगा। ये तसव्वुर, ये सोच दिल में आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा मेरे हाथ में लाठी है। कहा उस लाठी से सामने पड़ा हुआ पत्थर पर मारो। पत्थर पर मारा गया, पत्थर दो टुकड़ा हुआ, उसके अंदर भी एक और पत्थर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मूसा उस पत्थर को भी तोड़ो। उस पत्थर को तोड़ा गया। खुदा की कसम मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा है और उस कीड़े के मुंह में सब्ज घास है और वो सब्ज घास चबा चबा कर खा रहा है। कोई सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मूसा दो पत्थर के दरमियान जो कीड़ा है, जो मकोड़ा है, मैं उसकी रोजी उसको वहां तक पहुंचाता हूं। तूने सोच कैसे लिया कि मैं तेरी बीबी को ना खिलाकर ना पिलाकर तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है कि जो खुदा दो पत्थर के दरमियान कीड़े को भी रोजी पहुंचा सकता है तो हमें सूद खाने की नौबत क्यों आ गई, हमें सूद खाने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या हम सोच रहे हैं कि अल्लाह के पास रोजी नहीं है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सोच गलत है। सूद एक ऐसा गुनाह है जिस गुनाह के सबब से अल्लाह ताला की तरफ से हजारों तरह की लानतें बरसती हैं, हजारों तरह की मुसीबतें आती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के पाक पैगंबर ने सूद को हराम किया। कहा सूद लेने वाला भी गुनाहगार है, सूद देने वाला भी गुनाहगार है। जो सूद को लिखने वाला होता है कि सूद का हिसाब किताब करने वाला, वो भी गुनाहगार। सूद के मामले में जो लोग गवाह होते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये आदमी गवाह बनने वाले ये भी गुनाहगार हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब सूद का एक एक मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम कर दिया, उसके पाक पैगंबर ने हराम कर दिया, तो हमें और आपको बचना चाहिए और ये यकीन करना चाहिए कि रोजी का मालिक कौन है? अल्लाह है। रोजी जब वो देने आता है, खुदा की कसम कायनात की कोई मखलूक उस रोजी को छीन नहीं सकती। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहाना से अल्लाह रोजी देता है। कुरान करीम कहता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अल्लाह ताला बंदों को ऐसी जगह से रोजी दे सकता है, ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से बंदा रोजी पाने का उम्मीद भी नहीं कर सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमारा यकीन कमजोर हो चुका है। एक और वाक़या सुनिए। हजरत शेखुल हदीस
حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے فضائل صدقات کے اندر. واقعہ کیا ہے کہ ایک آدمی درویش اور فقیر آدمی مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر کے رہنے لگا. امام صاحب کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر یہ آدمی تو یہاں رہے گا اعتکاف کرے گا تو اس کو میری روٹی میں سے حصہ دینا پڑے گا, تو میری روٹی تو کم ہو جائے گی. یہ سوچ کر امام صاحب اس درویش کے پاس جا کر کہنے لگے کہ دیکھو یار, تمہارے ہاتھ صحیح سالم ہیں, تمہارے پیر سلامت ہیں, ہاتھ اور پیر سے محنت کرو, کھاؤ, دوسروں کو کھلاؤ, اس میں اللہ رب العالمین بڑی برکت دے گا, اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بار بار نصیحت کر رہا ہے لیکن وہ درویش مسجد سے جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. آخر میں تھک ہار کر جب یہ نصیحت بار بار کر رہا ہے تو درویش نے زبان کھولی اور کہا کہ دیکھو مولانا صاحب, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کی روٹی میں سے ایک بھی حصہ نہیں لوں گا, بلکہ مسجد کے سامنے ایک یہودی کی دکان ہے, اس یہودی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر روز 2 وقت کی روٹی میرے پاس مجھے پہنچا کر جائے گا. اب امام صاحب کو تسلی ہوئی ہے. امام صاحب آہ بھر کر سانس لے کر کہا کہ تب تو آپ اطمینان سے مسجد میں رہ سکتے ہو, اعتکاف کر سکتے ہو. جب آپ کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا تو آپ بلا جھجک اعتکاف کر سکتے ہو. اب درویش نے زبان کھولی اور کہا کہ آپ کو امام کس نے بنایا, کس نالائق نے آپ کو امام بنا دیا؟ آپ جیسے امام کی وجہ سے لوگوں کا ایمان بگڑ رہا ہے, آپ جیسے امام کی وجہ سے لوگ بے ایمانی کا شکار ہو رہے ہیں. ارے ہم نے نام لیا ایک یہودی کا کہ یہ یہودی ہمیں 2 وقت کی روٹی پہنچا کر جائے گا, اس یہودی کی بات پر تمہیں یقین ہے, لیکن میرا خدا کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جہاں وہ رہے گا اس کی روزی وہاں تک میں پہنچا دوں گا. میرے خدا کی بات پر تمہیں یقین نہیں ہے اور امامت کرنے کے لیے تم آ گئے. میرے دوستو بزرگوں, صحیح بات ہے, پکی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ روزی کا مالک ہے. اسی لیے تو آج ہم لوگ حرام ذریعے سے کماتے ہیں, حرام ذریعے سے کما کر لوگوں کا خون چوس کر سود کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگوں کا خون چوستے ہیں. یاد رکھیے میرے دوستو بزرگوں, ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے, سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو لے کر بیٹھ گئے. پوچھنے لگے اے میرے صحابہ, تم میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اللہ کے رسول کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں, ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے, بہت لمبا خواب تھا. اللہ کے رسول نے اس خواب میں بیان فرمایا کہ میں اور میرے ساتھ 2 فرشتے تھے, مجھے لے کر گئے کہاں, ایک نہر ہے, خون کی نہر, خون کا تالاب, اس نہر کے بیچوں بیچ ایک آدمی تیر رہا ہے, ہابو ڈبو کھا رہا ہے اور کنارے آنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جب وہ کنارے آتا ہے, کنارے میں ایک آدمی بڑا سا بھاری سا پتھر لے کر کھڑا ہے. جب وہ آدمی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے, یہ سامنے جو آدمی کھڑا ہے اس زور سے پتھر لے کر مارتا ہے کہ وہ آدمی پھر واپس اسی بیچ میں پہنچ جاتا ہے, پھر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے, پھر مارتا ہے. اللہ کے رسول نے اس 2 فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ کے فرشتے بتاؤ یہ آدمی کون ہے؟ کہا کہ یہ سود خور ہے, لوگوں کا خون چوس کر پیتا تھا. آج اللہ رب العالمین نے اس کو خون کی نہر میں رکھا اور یہ جو آدمی پتھر لے کر مار رہا ہے یہ فرشتہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے تیار کر رکھا ہے. جب بھی وہ کنارے میں آنے کی کوشش کرے گا اس کو پتھر مار کر پھر بیچوں بیچ ڈال دیا جائے گا. میرے دوست بزرگوں, یہ ہے سزا سود خوروں کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, اگر ہم نے سود کھا لیا, آج سے پکا وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ سود کا ایک لقمہ نہیں کھائیں گے. کہیں گے کھائیں گے نہیں کھائیں گے انشاءاللہ؟ وعدہ کرتے ہو سارے انشاءاللہ. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سود سے پاک ہیں, بالکل سود سے پاک ہوں گے, جبھی تو اللہ کے رسول کے نام پر مجلس میں آئے ہیں میرے دوست بزرگوں. لیکن اگر آپ وعدہ کریں گے تو آپ کے وعدہ کے اندر اگر مضبوطی آ جائے تو میرے محترم دوستو, تو چند لوگ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کو بھی ہمت آ جائے گی کہ اتنے لوگوں نے وعدہ کیا ہے, ہم بھی انشاءاللہ وعدہ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا وعدہ مکمل ثابت ہو جائے. اور یاد رکھیے میرے دوستو بزرگوں, سود خور ہو, زناکار ہو, گناہگار ہو, اللہ کا نافرمان ہو, اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے توبہ کا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. میرے دوستو بزرگوں, ایک آدمی تھا حبیب اجمی, بہت بڑا سود خور تھا. کیا نام بتایا؟ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ, اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو. بہت بڑا دولت مند انسان تھا لیکن بڑا کنجوس آدمی تھا, سود خور تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, بیوی جب کہتی
बीवी जब कहती कि बाजार घर में नहीं है, सालन नहीं है, आप बाजार जाकर सालन लाओ, तो वो कहने लगता कि उसके लिए बाजार जाने की क्यों जरूरत है, अभी मैं जा रहा हूं किसी और के घर में, जाकर वहां से कुछ ना कुछ ले आऊंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक आदमी के पास गया और कहा कि फला आदमी घर में रहे, तो उसकी बीवी कहने लगी नहीं, मेरा शौहर घर पर नहीं है। कहा मैं सूद का पैसा लेने के लिए आया था। बीवी कहने लगी हमारे पास देने के लिए तो पैसे नहीं है। कहा अच्छा ठीक है, अगर सूद का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है तो कम से कम घर में कोई है तो खाने पीने की चीज ला कर दो। कहने लगी कि घर में कुछ नहीं है, काफी दिनों से मेरे बच्चे भूखे थे, आज हमने मजबूरन ज़बा किया एक बकरा, उसी बकरे का सर बचा हुआ है, आपको चाहिए तो ले जाओ। तो वो सर लेकर लाकर अपनी बीवी को देकर कहा कि इसको पकाओ। कहा कैसे पका लूं, घर में आटा भी नहीं है। कहा इंतजार करो, मैं अभी जाता हूं, किसी और घर से आटा का इंतजाम करता हूं। हबीब अजमी दूसरे घर गया, वहां से आटे लाया और अपनी बीवी को दिया। बीवी जब खाना बना रही थी और तरकारी सालन बना रही थी, उस वक्त जब डोई लगाई हांडी के अंदर तो पता चला उस हांडी में सालन एक भी नहीं है, पूरी हांडी के अंदर खून ही खून है। ये मंजर देखकर उसकी बीवी चिल्लाने लगी, कहने लगी अरे नालायक कमीना कमबख्त, तुम्हारी काली करतूत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब नाजिल हो चुका है। तुम लोगों पर जुल्म करते हो, लोगों को तंग करते हो, सूद में पैसे देते हो, आज अल्लाह का अजाब तुम्हारे घर तक पहुंच गया। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा और चीख कर रोने लगे, पुकारने लगे रब्बा तेरा अजाब मेरी हांडी तक पहुंच गया, कहीं तेरा अजाब मुझ तक ना पहुंच जाए। ऐ अल्लाह मैं खालिस दिल से तौबा करता हूं और सच्चे मन से तौबा करता हूं, आज के बाद से मैं सूद नहीं खाऊंगा और मैं अभी से तौबा कर रहा हूं। ये कहकर हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने के जो सबसे बड़े अल्लाह के वली थे, उनका नाम है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, कि मैं उनके पास जाकर मुरीद होता हूं, तौबा करता हूं। हजरत हबीब अजमी इस नियत से, तौबा की नियत से जब जा रहे थे, एक मैदान से गुजर रहे थे, मैदान में छोटे छोटे मासूम बच्चे खेल रहे थे। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने जब देखा कि हबीब अजमी आ रहे हैं, तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, उन मासूम बच्चों ने कहा कि हबीब अजमी जो सूदखोर है, गुनहगार है, अल्लाह का नाफरमान है, ये आ रहा है, हट जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हबीब अजमी का साया हम पर पड़ जाए और हमारे सारे आमाल बर्बाद हो जाए, हम भी गुनाहगार ना बन जाए, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से हट जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बच्चों की ये आवाज सुनकर हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह और ज्यादा रोने लग गए। कहा या अल्लाह तूने इन मासूम बच्चों के दिलों के अंदर भी मेरी नफरत पैदा फरमा दी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह इमाम हसन बसरी के पास जाते हैं, तौबा करते हैं और वापसी के अंदर देखते हैं, वापसी में क्या देखते हैं कि वही छोटे छोटे मासूम बच्चे उसी मैदान में खेल रहे हैं। और इस बार क्या कहते हैं कि हबीब अजमी जो सूदखोर था, बिल्कुल सच्ची तौबा करके लौट रहा है, अल्लाह ने उसका एक एक गुनाह माफ फरमा दिया है, अल्लाह ने उसको कामिल वली बना दिया है। अपने आप को हटा लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नापाक साया हबीब अजमी पर पड़ जाए और हबीब अजमी का कोई अमल बर्बाद ना हो जाए। अपने आप को छुपा लो, हटा लो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हबीब अजमी ने ये आवाज सुनी और ज्यादा रोने लग गए, कहने लगे या अल्लाह चंद मिनट पहले, चंद घंटा पहले यही मासूम बच्चे हमें कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, तान तशनी कर रहे थे। ऐ अल्लाह जब मैंने तौबा कर ली, तूने इनके दिलों की रूह को, कायनात को बदल दिया और अब ये कहने लगे कि हबीब अजमी अल्लाह का वली बन चुका है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सच्चे दिल से अगर हम तौबा कर लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल करेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।